So right, what's going on guys, this is Aditya Ganapati Velvet and you're watching AGV's Vlogs and welcome back once again to this place. And today we are going to Ganesh temple in Thailand. So sorry for the interruption, actually this video is completed on single day, but on that single particular day we went to three places. One is Wat Samana and another one is Ganesh International Park and the third one is Ayutthaya, the ancient city in Thailand anamata. The three places were covered in a single day. So I don't want to keep all these three videos into a single video and make it bigger. I just decided to make three videos out of this single video. So three parts will come from this video anamata. The first part will show the temple of Ganesh and second part will show the biggest statue of Ganesh and the third part will show the Ayutthaya city, which is a ancient city. Ayutthaya ante Ayodhya nunchi ochindannamata. It essentially was derived from Ayodhya. These people, Thai people, they treat their king as Lord Rama. So they used to have that Ayutthaya as their capital. It's the ancient capital of Thailand and now obviously Bangkok is the capital, but previously Ayutthaya used to be the capital. So this place Ayutthaya has a lot of temples which were very ancient, which somewhat resembles the Indian culture and Indian mythology. So watch all these three parts. These three parts will be released very soon within the gap of two days. So enough of this speaking, enjoy the video. So everything is set up and it takes quite some time to get set up. We are hiring a car, we are renting a car, so we need to do some paperwork and everything. So after completing everything, sitting in the car, we'll discuss everything clearly. 12 seconds later. So basically everything is ready, everything is set up. I don't vlog at that point of time while I was going to somewhere because vlogging lo padipote ganaka మనం కొన్ని విషయాలు మర్చిపోతాం, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వస్తువులు మనం పెట్టుకోవడం మర్చిపోతాం. సో ఎవ్రీథింగ్ సెటప్ అయిన తర్వాతే నేను వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అండ్ ఎనీవేస్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు ద వాట్ సమాన రత్నారాం. సో దాట్ ఈస్ బేసికల్లీ ఏ గణేష్ టెంపుల్. సరే అయితే ఈ వ్లాగ్ తెలుగులో చేద్దామా ఇంగ్లీష్లో చేద్దామా? తెలుగులో చేసామనుకోండి ఓన్లీ తెలుగు పీపుల్ చూస్తారు, ఇంగ్లీష్లో చేస్తే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు చూస్తారు, తెలుగు వాళ్ళు చూస్తారు. కానీ తెలుగులో చేయడం వల్ల తెలుగు వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ అర్థం అవుతుంది, తెలుగు కూడా అర్థం అవుతుంది. సో ఆన్ దాట్ నోట్ ఈ వ్లాగ్ని మనం ఆల్ మిక్స్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ చేద్దాం. టుడే వీఆర్ 4 people traveling. Now the plan is that we have to go to Don Mueang airport from our college. It is like 20 kilometers or something. So డాన్ మ్యాంగ్ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కార్ రెంట్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట. సో దిస్ కార్ రెంట్ ఈజ్ లైక్ 1000 Thai baht పర్ డే. సో 1000 Thai baht ప్లస్ ఇన్సూరెన్స్ 1100 Thai baht అవుతుంది. సో ఈ కార్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి మనం మన రిక్వైర్డ్ ప్లేస్, మన డెస్టినేషన్ వాత్ సమాన నర్తనారాం, సారీ ఐఎమ్ స్పెల్లింగ్ ఇట్ రాంగ్ ఆల్వేస్. సో ఆ ప్లేస్కి, గణేష్ టెంపుల్ ఉండే ఆ ప్లేస్కి వెళ్తాం. అది like 100 kilometers distance lo untundannamata. We have tried some public transport. So if we are going with public transport, it would be costing us somewhere around 200 or 300 per person. But due to COVID restrictions and all, that public transport was not viable for now. So the cost of both means of transport will be the same, so we choose this one. It's already around 7:30 now and the time to take the car is at 8 o'clock. So we need to go to that place within the time and receive the car. So meet you at the car's place.
మళ్ళీ వచ్చాడు ఏంటని అనుకోకండి. బిట్వీన్, సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్. వెన్ యూ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ థాయిలాండ్, ఐ జస్ట్ రికమెండ్ టు హైర్ ఏ కార్ లైక్ దిస్. ఎనీవన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ఏ passport and driving 4-wheeler driving license can easily rent a car in Thailand. I think yes, there are a lot of other means of transport which are very very cheap, I know that, but then it is very much recommended to hire a car. If you can spend some 2000 rupees of money, it's a good thing to just roam around the city. You can have your comfort of just traveling wherever you want and whenever you want. So that's the pro tip of traveling in Thailand. This might help you, this might not help you, but it's my duty to tell you. Resuming back the video. So everybody is enjoying the music Karnataka. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. సో మనం వక్రతుండు, వినాయకుడు, లంబోదరుడు, గజాననుడు అని పిలిచేటువంటి మన ద వన్ అండ్ ఓన్లీ గణేశుడు, విఘ్నాధిపతి, విఘ్నరాజు అని పిలుచుకునే మన గణేశుడిని థాయిలాండ్ కంట్రీలో దే విల్ వర్షిప్ హిమ్ లైక్ ద గాడ్ ఆఫ్ డిమాన్స్. అంటే నెగిటివిటీని అంతటిని పక్కకి తీసి పాజిటివిటీని మాత్రమే ఇచ్చేటువంటి ఒక గాడ్గా ఇక్కడ బుద్ధిజంని ఫాలో అయ్యే చాలామంది పీపుల్ దైవంగా కొలుస్తారనమాట. మీరు చాలా మీమ్స్ చూసుంటారు. దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ గణేష్ ఇన్ ద వరల్డ్ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ థాయిలాండ్ అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు మనం రైట్ అక్కడే ఉన్నాం, ఎగ్జాక్ట్లీ జస్ట్ నా ఎదురుకుండానే ఉంది. సో వీఆర్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్ అండ్ ఐ కాంట్ వెయిట్ టు రివీల్, ఐ కాంట్ వెయిట్ టు షో యూ దట్. జై గణేష్. మన వినాయకుడు ఇక్కడ ఇంతలా కొలవబడడం అనేది చాలా మంచి విషయం అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఈ ప్లేస్ చాలా చాలా ప్రశాంతంగా, చాలా సేక్రెడ్ గా, చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంది. ఇక్కడే వెనకాలే ఒక లేక్ లా ఉంది, దాని ఎదురుకుండానే ద బిగ్గెస్ట్ గణేష్ టెంపుల్ అయితే ఉంది. సో దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ అడాప్షన్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ కల్చర్. యూ కెన్ సీ ఎవ్రీవేర్ Lord Mushika is there. Right beside this idol there are a lot of Ganesh Murtis and there is some scriptures also on these walls, but I couldn't understand Thai. ఇండియాకి ఇక్కడికి అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో గణేశుడికి మనం యజ్ఞోపవీతం ఒక రకంగా వేస్తాం, ఎడం భుజం నుంచి కుడి చేతి కిందకు వచ్చేలా వేస్తాం. కానీ ఇక్కడ మాత్రం కుడి భుజం నుంచి ఎడం చేతి కిందకు వచ్చేలా అంటే అపసవ్యంగా వేశారు. బట్ ఎనీవేస్ ఇక్కడ ఇలాంటి కల్చర్ ఉండడమే, మనం ఇందులో తప్పులు వెతకడం అనేది అంత కరెక్ట్ కాదనుకుంటున్నాను నేను. ఇది మన దగ్గర నుంచి వచ్చిన కల్చర్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ చాలా తప్పులు కనిపిస్తాయి. చాలామంది కూడా ఇక్కడ షూస్ వేసేసుకుని క్లియర్గా తిరిగేస్తున్నారు. వాళ్ళు ప్రేయర్ చేసుకునేటప్పుడు చెప్పులు తీసేసి ప్రేయర్ చేస్తున్నారు, కానీ ఐడల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెప్పులు వేసేసుకునే దే ఆర్ వర్షిప్పింగ్ కొన్ని సార్లు. బట్ ఎనీవేస్ ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కలాంటి కల్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతిదానికి తప్పులు వెతకూడదని నా ఫీలింగ్. I was just surprised to see these things. I thought really there were people sitting here, but see how they were crafted. All these, they exactly look like some people sitting right here. These might be some gurus, some sages of Buddhism. Their statues were extraordinarily fabricated here. They were at such a detail that you just observe. They were very keen about the hair also. Even హెయిర్ దగ్గర నుంచి, ఈవెన్ బాడీ స్కిన్ టెక్స్చర్ దగ్గర నుంచి, ఒంటి మీద ముడతల దగ్గర నుంచి అంత డీటెయిలింగ్తో దీన్ని ఇక్కడ పెట్టారు. దిస్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఎ బిలీఫ్ ఆర్ సంథింగ్. పీపుల్ జస్ట్ స్టాండ్స్ అట్ సమ్ ప్లేస్ అండ్ దే థ్రో సమ్ కాయిన్స్ exactly into this bowl. There is some reason behind that, but this is a type of culture here, you can see. బేసికల్లీ మన దగ్గర ఏదన్నా ఒక టెంపుల్ ఉందంటే అక్కడ దానికి చుట్టుపక్కల అసలు మాంసం లేకపోతే దాని చుట్టుపక్కల నాన్ వెజిటేరియన్ అనేది అసలు తీసుకురాం మనం. కానీ ఇక్కడ ఇది లైక్ ఒక అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్లా ఉందన్నమాట. వీళ్ళు ఇక్కడే చెప్పులు వేసుకుని తిరిగేస్తున్నారు, ఇక్కడే ఎగ్జాక్ట్లీ స్టాల్స్లో నాన్ వెజ్ అమ్మేస్తున్నారు. లైక్
కోక్ అమ్ముతున్నారు, ఇక్కడ కూర్చుంటున్నారు. ఒక పక్క నుంచి షూస్ వేసుకుని ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ అక్కడ నుంచున్న అతను షూస్ వేసుకుని డైరెక్ట్లీ హీఈస్ ఆఫరింగ్ మనీ. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ అంటే వీళ్ళ నమ్మకం ఎలా ఉంటుందనేది తెలీదు. బట్ దెన్ దిస్ ఈజ్ ద టైప్ ఆఫ్ కల్చర్ హియర్ అని చూపించడం కోసం ఇదంతా చెప్తున్నాను అనమాట నేను. సో రైట్ నౌ వీఆర్ అట్ ఏ వ్యూ పాయింట్. నేను ఇందాక చూపించినటువంటి ఆ చెరువు లాంటి దాంట్లో ఒక వ్యూ పాయింట్లా క్రియేట్ చేశారు. ఇక్కడ నుంచి పిక్స్ చాలా బాగా వస్తున్నాయి. ఇక్కడ నుంచి 3 ఐడల్స్, గణేష్ ఐడల్, ఇక్కడ మధ్యలో ఎవరో ఒక ఆవిడ ఉన్నారు, ఆవిడ ఐడల్, అండ్ బ్రహ్మ ఐడల్ ఆల్సో. ఇక్కడ నుంచి మంచి వ్యూతో మంచి సీనరీతో కనబడుతుంది. విల్ ట్రై టు క్లిక్ సమ్ పిక్చర్స్ హియర్ అండ్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ప్లేస్. ఇప్పుడే పండితులు వచ్చారు. మనం ఇప్పుడు వినాయకుడు కిందకి వెళ్తాం. ఎగ్జాక్ట్లీ వినాయకుడు కిందకి వెళ్తాం అనమాట. కింద ఒక స్టోర్ పెట్టి స్పేస్ ఆప్టిమైజేషన్ చాలా బాగా చేశారు. రైట్, వినాయకుడు కిందే మనం ఒక స్టోర్ ఉంది. ఆ స్టోర్లో లాట్ ఆఫ్ స్టాట్యూస్, ఐడల్స్ అమ్ముతున్నారు అనమాట. బయట ఎంత వేడి ఉందో దానికి డబల్ ట్రిపుల్ చల్లగా ఉంది అక్కడ. నీ చల్లని నీడ నాకు కావాలి అని అంటుంటారు కదా, ఇదే చల్లని నీడ అని నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు. The other significance is that right behind this statue, the Ganesh statue, there is another statue which is of Lord Brahma. You can see it beside me. Yes. Akkada kuda we'll also go to that place and also explore.